السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ اس نمبر 7 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچانک ہی ایک گفا میں تیز روشنی کا ایک جھماکا ہوا اور آج گندل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، جے ہو مہاراج کی، جے ہو مہاراج کی۔ پھر وہ اٹھا اور الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی جگہ پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے پجاری کو بلا کر رفیق کے بارے میں پوچھا تو پجاری نے اسے بتایا کہ وہ بستی شاہ پور کی طرف چلا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد رفیق پھر مندر پہنچ گیا تھا۔ راج گندل نے اپنے اسی تہہ خانے میں اس کا استقبال کیا اور بولا، ہم نے 24 گھنٹے تک تمہارے لیے کام کیا ہے اور تمہاری مشکل کا حل تلاش کیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر واپس جاؤ، ہم وہاں آ رہے ہیں، پر جب ہم کہیں تم ہمیں شاہینہ بیگم سے ملانا، یہی نام بتایا ہے نا تم نے ہمیں؟ جی مہاراج، رفیق نے کہا، بس تم جاؤ اور اپنی مالکن سے کہہ دو کہ اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا، وہ بے فکر رہے۔ مہاراج، مجھے کچھ قیمت دینا ہوگی؟ نہیں، ابھی نہیں، جب تمہارا کام ہو جائے گا تو ہم خود تمہاری مالکن سے اپنی قیمت مانگ لیں گے۔ آپ ادھر آئیں گے مہاراج؟ یہ ساری باتیں تم ہم سے مت پوچھو، آئے بغیر بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو ضرورت ہوگی ہم تمہیں بتا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ مہاراج، بہت بہت شکریہ، رفیق نے کہا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی وہاں سے واپس چل پڑا تھا اور واپس بستی پہنچ کر شاہینہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ بس یوں سمجھ لیجئے جان کی بازی لگائی ہے آپ کے لیے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ بتا نہیں سکتا آپ کو۔ کام ہو جائے تب کی بات ہے، میرے سینے پر جو سانپ لوٹ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے اندر زہر اتار رہے ہیں۔ تو نہیں سمجھتا رفیق میرے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے، رفیق نے کہا۔ لکڑ پور نامی علاقے میں چودھری شاہ نواز کی پشتینی زمینیں تھیں۔ ان کے خاندان کے کچھ بزرگوں نے یہاں یہ خوشنما بنگلہ بنایا تھا۔ بڑی پرفضا جگہ تھی اور جس وقت یہ بنگلہ بنوایا گیا تھا اس وقت اس کے قرب و جوار میں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ پھر اسی خاندان کے کسی اور فرد نے ایک اور خوبصورت حویلی میں سکونت اختیار کر لی اور اس وقت سے یہ بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا، لیکن عرشیہ بیگم کے لیے یہی جگہ منتخب کی گئی تھی اور یہاں صحیح معنوں میں نئے سرے سے رونقوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ عرشیہ بیگم کو ایک غیر متوقع زندگی ملی تھی، کیونکہ جو کچھ ان کے سامنے آیا تھا اس نے انہیں لرزا دیا تھا۔ البتہ کسی بڑی مشکل میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے لیے ایک باعزت جگہ منتخب کر لی اور چودھری شاہ نواز کی محبت نے انہیں سرشار کر دیا۔ پھر قدرت نے انہیں انعام سے نوازا اور ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ولادت تھوڑے ہی دنوں میں متوقع تھی اور عرشیہ بیگم خوشائن تصورات میں وقت گزار رہی تھیں۔ بنگلے پر ان کا مکمل راج تھا۔ پیروں فقیروں کے لیے دل میں بڑی عقیدت تھی، کسی بھی حاجت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ فقیر جس نے بنگلے کے دروازے پر آ کر صدا لگائی تھی وہ بڑا عجیب و غریب تھا، کالے رنگ کی کفنی پہنے ہوئے، سر پر رومال لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ہیبت ناک تاثر تھا۔ ملازموں نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ یہاں صرف بیگم صاحبہ کے لیے آیا ہے، بیگم صاحبہ کو اس کے سامنے لایا جائے۔ پھر فقیر نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ چوکیدار بھی متاثر ہو گئے اور ان میں سے ایک نے جا کر عرشیہ بیگم کو ساری صورتحال بتائی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عرشیہ بیگم نے سوال کیا۔ آپ سے ملنا چاہتا ہے، ملازم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ عرشیہ بیگم نے اپنے آپ کو اچھی طرح اوڑھا لپیٹا۔ کسی اور کے سامنے تو شاید نہ جاتی، لیکن فقیروں اور بزرگوں کا بڑا احترام کرتی تھی۔ سر سے پاؤں تک خود کو چھپا کر وہ اس جگہ پہنچ گئیں جہاں ملازموں نے فقیر کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب عرشیہ بیگم اس کے سامنے آ گئیں اور انہوں نے اسے سلام کیا تو فقیر نے ملازموں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ پہرے دار کیا ہمارے سر پر ہی رہیں گے؟ جاؤ تم باہر جاؤ، جو بات مجھے کرنی ہے وہ تنہائی میں کروں گا۔ عرشیہ بیگم نے آنکھ سے اشارہ کیا اور ملازم باہر نکل گئے۔ جی بابا صاحب، حکم فرمائیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ لڑکی، میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، فقیر نے کہا۔ عرشیہ بیگم کی آنکھیں اٹھ گئیں۔ اچانک ہی انہیں یوں لگا جیسے فقیر کی آنکھوں سے ایک تیز چمک نکل کر ان کی پیشانی سے ٹکرائی ہو۔ ان کے سر کو ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن پھر وہ پلکیں نہ جھپکا سکیں۔ فقیر کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں نے ان کی نگاہ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور رفتہ رفتہ انہیں اپنے ذہن میں ایک شدید سنسناہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر وہ بالکل ساکت ہو گئی تھیں۔
जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे गौर से सुन। रात को ठीक 12 बजे तुझे अपनी इस रिहाइश गाह से निकलकर उस जगह पहुंचना है जो मैं तुझे अभी दिखाई देता हूँ। तेरा जहन इन रास्तों पर तेरी रहनुमाई करेगा और जब तू वहां पहुंचेगी तो मैं तेरा वहां मुंतजिर हूँगा। क्या समझी? मैं वहां आऊंगी ठीक 12 बजे। और अब तू मुझे अपने मुलाजमों के सामने कुछ थोड़े से पैसे देकर मुझे इजाजत देगी। बाकी सारी बातें मैं तुझे उसी जगह बताऊंगा जहां मैंने तुझसे कहा है। ठीक है, आपका जो हुक्म होगा उसकी तामील करूंगी। अर्शिया बेगम के मुंह से निकला और फकीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्शिया बेगम के ज़हन को एक झटका सा लगा और उन्हें महसूस हुआ जैसे वो सोते सोते जाग गई हों। उन्होंने हैरतज़दा निगाहों से इधर उधर देखा लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फकीर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब? अर्शिया बेगम ने पूछा। मुझे एक चांदी का जेवर दे और थोड़े से पैसे। तेरे यहाँ औलाद होने वाली है, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। मैं अभी ये चीजें भिजवाई देती हूँ। और कोई हुक्म है मेरे लिए? नहीं, फकीर ने जवाब दिया। तो फिर मैं जाऊं? हाँ, चली जा। अर्शिया बेगम ने उसे सलाम किया लेकिन पहले सलाम का फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही इस वक्त उसने जवाब दिया। अर्शिया बेगम अजीब सा एहसास लिए हुए अंदर चली गईं। चांदी का एक खूबसूरत जेवर और कुछ रकम उन्होंने मुलाजमों के हाथ भिजवाई और फकीर ने उनकी दी हुई रकम मुलाजमों में ही बांट दी। हमें दौलत की जरूरत नहीं है, हम तो शाहनवाज की होने वाली औलाद के लिए दुआ करने आए हैं। चांदी का जेवर उसने अलबत्ता अपने पास रख लिया था और उसके बाद वो बाहर निकल आया। अंदर अर्शिया बेगम अजीब से एहसास का शिकार थी। फकीर का खौफनाक चेहरा उनकी निगाहों में घूम रहा था और वो सोच रही थी कि पता नहीं कैसा आदमी था। एक हल्की सी उलझन उनके दिमाग में पैदा हो गई थी। इस उलझन का कोई हल उसके पास नहीं था लेकिन वो बराबर सोचे जा रही थी। शैतान ज़्यादा राजगंदल यहाँ अपना चक्कर लगाने के बाद सीधा शाहनवाज के नई हवेली की जानिब चल पड़ा। रास्ते में एक जगह उसने जमीन पर बैठकर पत्थर के एक नोकीले टुकड़े से जमीन पर एक चकोर निशान बनाया और फिर कुछ पढ़ने लगा। चकोर निशान के अंदरूनी हिस्से में कुछ ही लम्हात के बाद मदम मदम धुआं निकलने लगा और फिर वहां की जमीन सुर्ख हो गई। थोड़ी देर तक उससे आग जैसी तपिश उठती रही और उसके बाद उसमें एक मंजर सा नुमाया होने लगा। ये शाहनवाज की हवेली का नक्शा था। तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे नजर आ रहे थे और राजगंदल इसमें कुछ तलाश कर रहा था। हवेली का अंदरूनी मंजर बिल्कुल नुमाया था। उसने मुंह से कुछ अशलूक निकाले और फिर एक जगह उंगली रख दी। उंगली रखते ही वो एकदम फिजा में तहलील हो गया और जमीन का चकोर निशान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। राजगंदल हवेली में उस जगह जाहिर हुआ जहां उसने उंगली रखी थी। ये उसी चोर दरवाजे का रास्ता था जहां से बाबा अदरीस अली रफीक के साथ अंदर दाखिल हुआ था। राजगंदल ने इधर उधर देखा और उसके बाद बड़े एतमाद से चलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां रफीक बैठा हुआ था। अपने सामने कोई साया महसूस करके रफीक ने गर्दन उठाई तो उसके हलक से एक जोरदार आवाज निकल गई। राजगंदल फकीर के बेस में उसके सामने खड़ा हुआ था। रफीक ने एक लम्हे में राजगंदल को पहचान लिया। वह जल्दी से खड़ा हो गया। आप महाराज? हाँ, हैरान हुआ हमें देखकर। हम हर जगह पहुंच सकते हैं पगले, हमारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कौन से दरवाजे से अंदर आए हैं? जवाब में राजगंदल का कहका गूंज उठा। उसने कहा, हम दरवाजों से गुजरने वालों में से नहीं हैं, समझ लो आकाश से टपके हैं। कहाँ है तुम्हारी मालकन? हम उससे मिलने आए हैं। आप यहाँ रुके महाराज, मैं जाकर इन्हें खबर करता हूँ, रफीक ने कहा। उसे हमारे स्वागत के लिए यहीं बुला कर लाओ। आप यहाँ रुके महाराज, मैं अभी आता हूँ, रफीक ने कहा और दौड़ता हुआ उस तरफ चल पड़ा जहाँ शाहिना उस वक्त मौजूद थी। शाहिना ने बदहवास रफीक को देखा और बोली, क्या हुआ? तुझ पर तो हमेशा कोई ना कोई अजाब ही नाजिल रहता है। साधु महाराज, वो जोगी अचानक ही हवेली आ पहुंचा है, आपसे मिलना चाहता है। तो मरा क्यों जा रहा है? मैं चलती हूँ, मैं तो बेचैनी से उसका इंतजार कर रही हूँ कि मेरी मुश्किल का कोई हल निकले। मैं उस हल के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ कि अगर अर्शिया के यहाँ औलाद पैदा हो गई तो फिर मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर होगा। ये सब कुछ मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। आइए, वो मेरे कमरे में है। मेरा मतलब है साधु जी महाराज, उन्होंने वहीं आपको बुलाया है। शाहिना फौरन तैयार हो गई थी।
हालांकि वो बेहद मगरूर थी, मुलाजमों को तो अपने पाँव की जूतियों से ज्यादा का दर्जा नहीं देती थी, लेकिन उस वक्त दिल को लगी हुई थी, चुनाचा अपना सारा गरूर भूल गई थी। रफीक के साथ चलती हुई वो उस कमरे में दाखिल हो गई। उसने देखा एक खौफनाक साधु पाँव लटकाए पलंग में बैठा है। रफीक ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था। शाहीना पर उस साधु को देखकर अजीब सी हिब्बत तारी हो गई थी और उसके बदन में हल्की हल्की कपकपाहट पैदा हो गई थी। तभी साधु की गहराई हुई आवाज उभरी, सुंदरी, कभी कभी मंच को इस तरह के गश्त भोगना पड़ते हैं। तेरा गश्त दूर हो जाएगा, परंतु एक बात का जवाब तुझे देना होगा। गर्दन उठा। शाहीना ने डरते डरते गर्दन उठाई, साधु की तरफ देखा। साधु की आंखों की चमक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शख्स अंधेरे से निकलकर हजारों वाट के बल्ब के सामने आ जाए। ये चमक एक लम्हे तक उसकी आंखों को तारीक किए रही। बंद आंखों में भी साधु का चेहरा एक ह्योले की शक्ल में नजर आ रहा था और उसके बाद उनकी आंखों की कैफियत बहाल हो गई, लेकिन उसे यूं लगा जैसे उसके दिमाग में एक चादर सी तन गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़हन साफ हो गया। सुंदरी, तूने इस आदमी को हमारे पास भेजा था। हमने 24 घंटे तक तेरे इस कश का उपाय तलाश किया तो हमें अंदाजा हुआ कि तेरे ऊपर बड़ा खतरनाक जादू किया गया है। वो औरत जिससे तेरे पति ने शादी की है कोई मामूली औरत नहीं है। उसने जंतर मंतर करके उसे बांध लिया है। जरा गौर कर, कभी तेरा पति तुझसे अच्छी तरह प्रेम करता होगा, पर उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां पैदा हो गई होंगी उस समय जब से वो दूसरी औरत उसके जीवन में आई। सुंदरी, तू ये मत समझना कि बात उससे शादी होने पर खत्म हो गई। वो औरत मुसलसल इन कोशिशों में मसरूफ है कि तुझे बिल्कुल ही रास्ते से हटा दिया जाए। मेरी बात सुन, तेरे भाग ने तेरा साथ दिया कि तेरी बात मुझ तक पहुंच गई, पर तू मुझे ये बता कि क्या तू सच्चे मन से मुझे अपना हमदर्द मानती है? क्यों नहीं जोगी महाराज, पहले मुझे आपके बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन अब मेरा दिल कह रहा है कि आप ही के पास मेरी मुश्किलात का हल है। हाँ, पर उसके लिए तुझे हमें गुरु बनाना होगा, हमारी चेली बनना होगा तुझे। मैं तैयार हूँ साधु जी, मेरे दिल में जो आग रोशन है उसने मुझे पागल कर रखा है। मैं इस आग से निकलना चाहती हूँ। अवश्य निकलेगी, अवश्य निकलेगी, पर हमें गुरु बनाकर। आज से आप मेरे गुरु हैं। मुंह से कह देने से कुछ नहीं हो जाता, बात सच्चे मन से करना होती है। मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, सुन भाई, पानी ला एक गिलास में, साधु ने रफीक को मुखातिब करके कहा और रफीक फुर्ती से बाहर निकल गया। कुछ लम्हों के बाद वो एक गिलास में पानी लेकर आया और उसने गिलास साधु को दिया तो साधु बोला, एक चादर हमारे ऊपर डाल दो। साधु के ऊपर चादर डाल दी गई। उसने कुछ मंत्र पढ़कर गिलास में फूंके और पानी में थोड़ा सा थूक डाल दिया। फिर कुछ लम्हों के बाद उसने चादर हटाई और शाहीना को सामने आने के लिए कहा। बदबख्त औरत हसद की आग में जलती हुई अपना ईमान खोने के लिए आगे आ गई। साधु ने गिलास उसके हाथ में दिया और बोला, दोनों हाथों से पकड़ इसे और पूरा पानी पी जा, खबरदार इसका एक कतरा भी न बचने पाए। शाहीना ने साधु के कहने पर अमल किया, लेकिन जब उसने गिलास के पेंदे से आखिरी कतरे को हलक में उतारा तो उसकी निगाह पेंदे पर पड़ गई। उसमें नन्हे नन्हे कीड़े कुलबुला रहे थे। शाहीना का दिल धक से हो गया। उसने वहशत ज़्यादा निगाहों से गिलास के पेंदे में झांका, लेकिन इसमें जो कुछ था वो उसके मैदे में उतर चुका था। एक लम्हे के लिए उसकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। हो सकता है ये सिर्फ उसका वहम हो, उसने दिल में सोचा। फिर साधु की आवाज ने इसे अपनी जानिब मतवज्जे कर लिया। ये बाजू में बांध ले, इसके जरिए तेरा हमसे मुसलसल राब्ता रहेगा। ये कहकर साधु ने अपने लिबास से एक खूबसूरत सा बाजूबंद निकाला जो सांप की शक्ल का था। बाजूबंद इंतहाई खूबसूरत था कि शाहीना ने खुशी खुशी इसे अपने बाजू पर बांध लिया। साधु बोला, इसने कोई ऐसी बात पाए जो तेरी समझ में ना आए तो डरने की जरूरत नहीं है, समझ लेना ये हमारा निशान है तेरे पास। शाहीना ने बाजू पर बांधकर प्यार भरी निगाहों से उसे देखा। एक लम्हे के अंदर अंदर उसके ज़हन से इन कुलबिलाते कीड़ों का एहसास निकल गया था। राजगंदल ने शाहीना की दोनों कनपट्टियों पर हाथ रखा और होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदाता रहा। फिर उसने एक फूंक मारी और पीछे हट गया। फिर बोला, अब तो मुकम्मल तौर पर हमारी बन गई है। तू इधर आ लड़के, इधर आ। उसने रफीक को इशारा किया और रफीक आगे आ गया। राजगंदल बोला, चूंकि तू हमारे पास पहुंचा था इसलिए हमें इस बात का यकीन है कि तू चौधरैन का राजदार है। हाँ महाराज, मेरे पुरखों का चौधरैन जी के खानदान से ताल्लुक है और मैं इनके मैके ही से यहाँ तक आया हूँ। तो फिर सुन, हम जो कह रहे हैं इसे गौर से सुन।
تجھے کچھ لوگوں کا بندوبست کرنا ہے۔ رات کو 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ہم جو علاقہ تجھے بتا رہے ہیں وہاں تک پہنچ جانا۔ اس بستی کے مشرقی حصے میں ایک پرانا کھنڈر ہے، اس کے ساتھ پیپل کا ایک بڑا سا درخت موجود ہے۔ ہم اس جگہ کا نام نہیں جانتے، کیا تیرے دماغ میں وہ جگہ آتی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، وہ کالا کھنڈر کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، رات کو 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے کالا کھنڈر کے علاقے میں پہنچ جانا۔ کچھ لوگ تیرے ساتھ ہونے چاہیے۔ وہاں چودھری شاہ نواز کی دوسری بیوی 12 بجے تک پہنچ جائے گی۔ میں اس پر منتر پڑھوں گا اور وہ موت کی نیند سو جائے گی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے اور کالے علم کے تحت سو گئی ہے۔ اسے مردہ ہی جانا جائے گا۔ جب تو وہاں آئے تو اپنے ساتھ مسلمانوں کے کریا کرم کا سامان لے کر آنا، وہ چیز جو گہوارہ کہلاتی ہے اور وہ سفید کپڑا جو کفن کہلاتا ہے۔ وہ عورت جب ہمارے منتر کے تحت سو جائے تو اسے کفن پہنا کر قبرستان لے جائے گا اور قبرستان میں لے جا کر اسے دفن کرا دے گا۔ پھر 8 دن کے بعد رات کو خاموشی سے جانا اور قبر کھول کر اس عورت اور اس کی اولاد کو لے آنا۔ چونکو مت، قبر ہی میں اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے گی۔ ایسا میرے منتر کے زیر اثر ہوگا۔ پھر اس اولاد کو لے کر تم میرے پاس اسی کھنڈر میں آ جانا۔ عورت کو کھنڈر میں چھوڑ دینا، وہ وہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ جائے گی، یعنی وہاں جہاں وہ اب رہتی ہے، پر اس کا دماغ الٹ چکا ہوگا۔ اسے نہ بچی یاد ہوگی نہ اپنا پتی یاد ہوگا۔ کوئی یہ بات نہیں جان سکے گا کہ وہ 8 دن کہاں رہ کر آئی ہے، اور اس کے بعد چودھری شاہ نواز سے اس کے تمام تر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کیا سمجھے لڑکے؟ بولو، یہ سارا کام کر لو گے تم؟ میں کر لوں گا گرو مہاراج، رفیق نے کہا۔